श्रोमणी यूथ अकाली दल के प्रधान बंटी रोमाणा ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस के कई बड़े लीडर ने भी अगाह वाधू जमानत लेती है। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ कि नवजोत सिंह सिद्धू मानसिक संतुलन खो बैठा है। बंटी रोमाणा के हमले इत्थे ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अकाली दल बसपा गठजोड़ की जित नूं देखते हुए कांग्रेस और आप ने अंदरूनी दोस्ती पा ली है। इसे करके दोनों पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बिक्रमजीत सिंह मजीठिया नूं गलत मामले में फसाउण लई पूरा जोर लगा रही ने। अज दे जिहड़ी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिहड़ी पिछले तकरीबन 7 सालों तो 8 सालों तो लंबे समय तो ये कांग्रेस पार्टी ते आम आदमी पार्टी ड्रग्स दे इशू ते सारी सियासत पोलिटिकली मोटिवेटेड एक एजेंडा बना के ओनली विद द एम टू टार्निश अकाली दल पंजाब दी जवानी नूं इन्हां ने टारनिश कीता। इन्हां नूं उस गल दी भी कोई फिक्र नहीं, पंजाब नूं बदनाम कीता। पर पिछले 7 साल ये एजेंडालेस पार्टीज़ ने केवल ते केवल इस मुद्दे नूं लैके सियासत कीती। मैं हैरान है हुण भी जे तुसीं पिछले दिनां च देखो दोनों पार्टियां कांग्रेस पार्टी ते आम आदमी पार्टी दियां प्रेस कॉन्फ्रेंसिस लै लो, स्टेटमेंट्स लै लो, लोकां दे इशूज़ ते नहीं, पंजाब दे इशूज़ जिहड़े वादे लोकां च करके गए सी उन्हां ते नहीं, केवल पॉलिटिक्स फिर ड्रग्स वाले इशू ते सियासत करना चाहुंदे। मैनूं इस गल दी भी हैरानी है, मैनूं हैरानी हो रही है पर इन्हां दियां हाई कमांड्स इन्हां नूं बेहतर समझदियां होणगियां। दोनों हाई कमांड्स चाहे कांग्रेस होवे ते चाहे आम आदमी पार्टी होवे जिहड़े दिल्ली बैठे है ये इन्ना इत्थों दी आपदी पंजाब दी लीडरशिप नूं इन्ना इनकेपेबल समझदे है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो ये समझते हैं कि ये कल्ले बह के नहीं कर सकते। कोई पार्टी दिल्लियों राघव चड्डे वर्गियां नूं भेज दिंदी है, कांग्रेस पार्टी हुण एक बीबी जी उत्थों आए हैं, पता नहीं की नाम उन्होंने, वो कल मैं देखा सुखी रंधावा जी नूं एक पपेट की तरह। मैं हैरान है पंजाब का उप मुख्यमंत्री होवे आपदे आप नूं कहंदा होवे मैं बड़ा धड़ल्लेदार लीडर है माझे दा, एक पपेट एक कठपुतली की तरह वो बीबी जी दिल्लियों आए सी, कल उन्होंने ट्रीट कर रहे सी। उठ जाओ सुखी जी उठ जाते सी, बैठ जाओ सुखी जी बह जाते सी, खत्म कर दो सुखी जी खत्म कर देंगे। मैं हैरान है थोड़े नाल सारियां नाल इन्ने लंबे समय तो उन्हां दा वाह है, थोड़े नाल बहस बसईए च पै गए पर वो बीबी जी का कहना नहीं मोड़िया उन्होंने। चलो ये इन्हां दा आपस का मसला है, कांग्रेस का मैं तो की लेना। मैं इशू ते आवां, एक नरेटिव बनाउण दी कोशिश की जा रही है पिछले कुछ दिनों दोनों पार्टियां वालों रल के। एक मैं थोनों दस दियां ये फिक्सड मैच कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी खेड रही है। श्रोमणी अकाली दल के जिहड़े फील्ड दे विच प्रोग्राम हो रहे हैं, सरदार सुखबीर सिंह बादल इलैक्शन के कैंपेन दौरान निकले हुए है, जिस तरह का इकट्ठ जिस तरह का उत्साह लोगों च वेखण नूं मिल रहा है, जिस तरह का रिस्पॉन्स लोगों वालों मिल रहा है, ਉਹਦੇ तो घबराहट च आके कांग्रेस पार्टी ते आम आदमी पार्टी ने एक फिक्सड मैच रोज़ शाम नूं इन्हां दियां मीटिंगां हुंदियां, चाहे चड्डे सुखी दी होवे चाहे किसी होर दी होवे चाहे चन्नी नाल करन, ये फिक्सड मैच खेड के दोनों जाने दोनों पार्टियां एजेंडा तय करदियां कि अगले दिन की कहना। हुण इन्हां दा दोनों का एजेंडा फिक्सड मैच का की है कि एक नरेटिव बिल्ड कर दिओ। पहला यह कि एक वीक केस रजिस्टर किया गया बिक्रम सिंह मजीठिया ते, दूसरा कि बिक्रम सिंह मजीठिया कानून तो भज गया। ये दो एजेंडे
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਦੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਕ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਕ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀਕ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, a case has to be based on facts and proofs। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮਨ ਘੜਤ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਵੀਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਕਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਵੀਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀਕ ਕੇਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਦਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਰਿਟਨ ਅਪੋਲੋਜੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੂਚੇ ਛੱਡੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਹਾਰੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ, ਇੱਕ ਸਿਨਿਸਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਫ ਦਾ ਕਫ ਰਿਮਾਰਕਸ, ਆਫ ਦਾ ਕਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਛੱਡੇ ਆ ਚੂਚੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਭੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਭੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਪਪਟ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਏਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੰਨਾ ਸਰੈਂਡਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 70% ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਟਿਕਾਏ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਟਿਕਾਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤੋਂ
ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਬੋਲਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ given to every individual under the Constitution of India। ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ, ਬੇਲ ਲੈਣ ਗਏ, ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਲ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਆਹੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿ we are open to availing all legal remedies and options including bail। She and her son Rahul Gandhi could seek anticipatory bail। फिर इन्हां वास्ते कानून वखरा क्यों है जी? इदों अगे आ जाओ, कांग्रेस पार्टी दे, मैं नहीं कहता सारा हिंदुस्तान ही कहता, दमाद साहब मनी लॉन्डरिंग केस दे विच इन्हां ने एंटीसपेटरी बेल लिती। की ये भी भगौड़ा? कहो ना प्रियंका गांधी दे पति नूं, बोले सिद्धू की रॉबर्ट वाड्रा भगौड़ा। चिदंबरम साहब एक केस च नहीं, दो केसां च एंटीसपेटरी बेल च जांदे है। इन्हां दे फाइनैंस मिनिस्टर रहे हैं, इन्हां दे लॉ मिनिस्टर रहे हैं, करता धरता इन्हां दे सारे केस लड़ते हैं, तो फिर वो क्यों गए जी एंटीसपेटरी बेल च? तुसीं ये देखो, हाई कोर्ट ने जो एंटीसपेटरी बेल उन्हां दी रिफ्यूज करती, उदों फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, रूह पोश भी होए। साडी तां हजे लीगल राइट साडे कोले हैगी है, ये तां रिजैक्शन तो बाद भी अवेलेबल नहीं सी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नूं। ਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਰ ਕੇਸ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਕੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਿੱਤੀ। ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ 'ਚ ਲਈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ फ्रस्ट्रेटेड पीपीसीसी प्रेजिडेंट, फ्रस्ट्रेटेड मैं तां कहूँगा क्योंकि कैप्टन नूं लाउण तो बाद उहदा मैंटल बैलेंस हिल चुक्या, मानसिक संतुलन हिल चुक्या है कि जेड़े बंदे नूं लाया उस तो बाद भी कुर्सी नहीं मिली। फ्रस्ट्रेटेड एंड मैंटली इंबैलेंस्ड पीपीसीसी प्रेजिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू सन ऑफ भगवंत सिंह सिद्धू, उन्हें एंटीसपेटरी बेल नहीं लिती। पटियाला रोड रेज केस दे विच FIR नंबर 244 27/12/1988 अंडर सैक्शन 304 ते 34 IPC, भी तू क्यों गया सी एंटीसपेटरी बेल लैण? बई इस गल दा जवाब देना। तेरे वास्ते कानून वखरा ते सारे पंजाब वास्ते कानून वखरा। मैं पुत्र भगवंत सिंह ते पुत्र भगवंत सिंह फिर क्यों गया सी भी बेल लैण? ये दोहरे कानून तो ना चलन। कांग्रेस की सारी लीडरशिप एंटीसपेटरी बेलों च, केसां च, सारियां च गए हुए है। ज्यों राहुल गांधी तो थले ताईं चल पो तो वो तो ठीक है। जे असी एक फैब्रिकेटेड केस के खिलाफ, एक पोलिटिकली मोटिवेटेड वेंडेटा ड्रिवन केस के खिलाफ असी हाई कोर्ट चले जाने हैं तो असी गलत हो गए। ये तो मैं थोड़े राही पंजाब के लोगों के सामने रखनी चाहना है
ਜੇ मैं देसी भाषा च कहां, आपां आम तौर ते वरत लैने आ, साडा कुत्ता कुत्ता तू थोड़ा कुत्ता टॉमी, साला तुसी करो ठीक है काम, असी करिए गलत है काम। ये कित्थों दा असूल है जी? ये देयर कैन नॉट बी टू सेट्स ऑफ रूल्स फॉर डिफरेंट पीपल। एंटीसिपेटरी बेल इज अ राइट दैट वी हैव अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ते असी आपकी राइट एक्सरसाइज करन दे विच बिल्कुल सही है। दूसरी गल मैं ये भी इन्हों कहना चाहना है, फिर ये जिहड़े चन्नी साहब, सुखी साहब, पपेट डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, नवजोत सिंह सिद्धू फिर कहन यही शब्दावली वरतन सोनिया गांधी खिलाफ, राहुल गांधी खिलाफ, रॉबर्ट वाड्रा खिलाफ, चिदंबरम खिलाफ, सलमान खुर्शीद के खिलाफ, शशि थरूर के खिलाफ वरतन यह भाषा। जे हिम्मत है तो उत्थे तो बोलती बंद है, हथ जोड़ के खड़ जाते सारे, तो फिर साडे वास्ते क्यों भी कि असी आपदे अधिकारां दी वरतों नहीं कर सकते? ये सारियां गल्लां, ये सोचण भी ये गल्लां करके सानू डरा लैणगे, सानू ब्रोबीट करन दी कोशिश करनगे, ये मत भुलेखे च रहन। डट के लड़ाई लड़ांगे, अगे हो के लड़ाई लड़ांगे, किसी भुलेखे च ना रहन। इहो जे बहुत श्रोमणी अकाली दल दे वर्करां ने समय लंघाए है, पर एक गल वास्ते तैयार रहन। फिर मैं अगे भी कही सी गल कि चाहे एक आम इंसान कोई गलती करे, कानून की दुरवरतों करे, चाहे कोई वर्दी वाला करे, फिर ओदा खमियाजा हरेक नूं भुगतना पऊगा। कानून के दायरे च रह के सज़ा हरेक नूं भुगतनी पैनी है। वो जिहड़े DGP साहब इन्हां ने लाए सी, मैनूं पता लग्या अज उन्हां दा पैनल दे विच फिर ना नहीं आया। केवल ते केवल अज 3 तरीक हो गई, 4 तरीक हो गई, 18 दिनों वास्ते DGP लाया जाता है, जिहदा नाम ना पहला UPSC दे पैनल सी, ना हुण UPSC दे पैनल च है। सुप्रीम कोर्ट तक ने उहदियां अर्जियां रद्द कीतियां, केवल ते केवल बिक्रम सिंह मजीठिया ते परचा दर्ज करने वास्ते। होर ओहदी 18 दिनों की प्राप्ति 10 दिन की है। ओहदी प्राप्ति यह है, इंटैलीजेंस इनपुट्स नूं इग्नोर करके ओवरलुक किया गया ते लुधियाने वर्गे कांड होए। शर्म नाल कहना पैंदा कि दरबार साहब दे विच एडा वड्डा बेअदबी करन दी कोशिश एक दुष्ट इंसान ने की, वो भी क्योंकि सारी सरकार का फोकस बिक्रम सिंह मजीठिया, बादल परिवार ते अकाली दल ते केस दर्ज करन ते सी। ये प्राप्तियां इस DGP दी इतिहास च लिखा जाऊगा। द शॉर्टेस्ट एंड द बिगेस्ट फेलियर एज DGP इन पंजाब इज मिस्टर सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। एंड ये होना सी क्योंकि सरकार ने सारे कानून छिक्के टंग के अद्धी रात नूं 16-17 तरीक दी नूं सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय साहब नूं DGP लाया सी। मैं होर भी तुहानूं दस दें, जांदा जांदा हजे भी नहीं हट रहा, कारा एक होर कराउणा इहदे तों भी तैनूं असीं लाया सी। हुण एक SSP विजिलेंस नूं इह किहा गया कि बिक्रम सिंह मजीठिया ते एक होर FIR रजिस्टर करो, क्योंकि कल नूं कोर्ट दे विच बेल लगी है। पता है भी इन्हां तत्थां च दम कोई नहीं, पता है भी इन्हां तत्थां दे विच इहदी फाउंडेशन बड़ी कमज़ोर है। The SSP vigilance is being forced and coerced। बांह मरोड़ी जा रही है कि बिक्रम सिंह मजीठिया ते एक होर परचा दर्ज करो। ये तुहाडे सामने आ जाणियां गल्लां भी, पहलां भी असीं तुहानूं दस्सिया सी किवें 82 बटालियन च, किवें मुख मंत्री दे निवास च, किवें डिप्टी CM दे रेजिडेंस ते देर देर रात तक मीटिंगां चलदियां सी भी परचे दर्ज करने हैं। उवें ही इवेंट्स अनफोल्डेड, उसे तरह का घटनाक्रम होया। ते आ भी मैं तुहानूं दस रहा, ये भी कल ताईं कर दी। चाह ला लो यार, हुण जिन्ना लाउणा, जदों झूठ का कड़ाह बनाउणा फिर मिठे कन्नी होना कसर रह जे। चाह ला लो पर फिर भुगतन नूं तैयार रहो। स्पष्ट गल मैं कर रहा, कानून के दायरे च रह के इन्हां सारियां दीयां इनकुआयरियां कीतियां जाणगीआं। सुखी रंधावा जी
ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਐਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੋਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਪੂ ਸੀ ਨਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਸ ਡੀਜੀਪੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਬ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਕਸਸ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਦਾ ਵਰਜਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ expressed confidence in his colleagues. Amarinder Singh directed DGP Dinkar Gupta to inquire into the allegations as made out from documents/photos that have been submitted to him and which prove to the contrary. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਗੱਲ। which prove to the contrary to allegations leveled by opposition parties, said Amarinder in his order dated 5 December 2019. ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਅਸਲ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕੁਲੀਗ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੈ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਾय CBI ਔਰ ਅ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਫਿਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦਵਾਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ? ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਡੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਭੇਜਣ CBI ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਕਸਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਬਣਾਇਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਊ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਮਾਫੀ ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡੈਫੀਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਦੇ ਵਿਲ ਆਲ ਫੇਸ ਡੈਫੀਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਹ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲਿਓ, ਸਭ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣਗੇ ਆਪਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ SSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੱਥ, ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੂਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਟਪਾਈਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਕਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਕੀ ਧਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦੇਣ। ਕੰਪਲੇਨਟ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਕੰਪਲੇਨਟ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨ ਘੜਤ FIR ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ।
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੰਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੱਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਕੱਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ 128 ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀ ਮਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੜੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕੌਣ ਫਿਕਸ ਕਰੂਗਾ? ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ FIR ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ DDR ਕੱਲੀ ਦਰਜ ਕਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਪੈਟਰਨੇਜ 5 ਕਰੋੜ ਬਿਊਪਰੋਨੋਰਫਿਨ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਟੀ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲ ਹਮ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਫਟੂਗਾ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੁਰ ਬਚ ਗਏ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗਵਾਂਢੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫੁਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਜਪਾ ਉਹ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ 700 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਅਨਸਰਟਨਟੀ, ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ ਐਲਾਨ ਕਰਤੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਜੇ। ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 50 ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਔਨ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਬਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ
ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਚਿਹਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਲਾਏਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਬਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਲਿਓ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਟਾਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਆਪਦੀ ਬੈਠੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਲਵੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਲੈਕਸਿਟੀ ਆਫ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ